Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulillah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana ve zidna ilman nafi'an. Hurmatlı okuçular, biz Muhtasar Kudri attуу kitepten sabagыбызды улантуудабыз. Өткөн темабызда ажылык темасын баштаган эдик. Кудайым буйрса, ошону эмне кылабыз? Улантабыз. Кудайым бардыгыбызга туура түшүнүк берсин. ويكثر من التلبية عقيب الصلوات وكلما على شرفا أو هبط واديا أو لقي ركبانا وبالأسحار. Tömönkü orunlarda talbiyanı köp aytat deydi. Çünkü siz niyetlengenden keyin, muhrim bolgondan keyin tömönkü orunlarda talbiyanı emne kılışınız gerek? Köp aytışınız gerek. En birinci akibas salavat, namazlardan artınan. Farz namaz okuyorsunuz bu, nafıl namaz okuyorsunuz bu. Ayırması yok, aytor namaz okudunuz bu, namazın artıdan emneni aytat eken biz? Labbayk Allahumma labbayk degende emne köp aytabız. İkincisi ve kullama ala şarafan. Kaçan biz nege çıksak? Biyiklikке kötörülsek. Ala şarafan degeni palyonga çıksa degen sözde, bunday biz nemen aytkanda, jokoru kötörülsөңүз, ошондо дагы эмне кылыш керек? Körök talbiye aytış gerek. Aw habita vadiyan, je teskerişince ılıyga, spuska düşsöңүz, tömөнгө düşsöңүz. Anda dagı emne kılış gereken? Talbiyany köp aytış gerek. Aw laqiya rukbanan, je uloogo mingenlerge uçurap kaldınız. Встречка алдыңыздан эмне жолуп kaldı? Aytalı. Uloogo mingender. Assalamu aleykum emes, emne deytkenmiz? Labbayk Allahumma labbayk degenderde köp aytabız. Al jerde sizin salamыңыз ошол taksırım. Çünkü anan wabil ashar degeni bol janagı tündün akırkı bölügü. Tahajjud namazın vakti deybiz go, tündün akırkı bölügü. Akırkı 6'dan bir bölügü. Mına ошол кезде turup ibadat kılgan kezibizde dagı emne kılışыбыз керек eken? Talbiyany köp aytışыбыз керек. Çünkü taksırım? Ya. Sebebi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabaları mına uşul orunlarda köp talbiye aytışkan. Çünkü öte köp talbiye aytkan. Oşon üçün bizleri köp talbiye aytışыбыз gerek. Bunun sebebi emneden? Emne sebepten biz şunda kılışыбыз gerek. Namazın artınan, biyiklikке çıkkanda, tömөнгө түшкөндө, bürögө joluksak, emne üçün dese bul namazdın janagı takbirleri siyahtı. Namazda bir amaldan ikinci amalga ötü üçün emne mene töbüz? Takbir menen. Kıyamda edet. Allahu Akbar de emnege varabız? Rüküge. Oşo ar bir kıymıl hareketi takbir menen. Bul jerde dagın oşonday bolot da. Çünkü bul jerde dagın bir amaldan ikinci amalga şunu kısas takbir ayta berебиз. Mına oşol talbiye aytkan kezibizde emne kılatken? Rafi'an savta. Ünüңüzdü çıgarıp aytasız. Şunuzun oşol ündü çıgarıp aytуу bol sünnet amardadan kilet. Birok özüңüzdü kıynabay, ündü çıgarıp gromkostу koyu beret dese de kattуу kıykırıp jana özüңüzdü kıynay turgan dengelde emes. Jariye aytasız da. Oldu. O kıykırıştın nesi yok? Kajeti yok. Jana kebirler o kıykırat dese de azan aytkanda da kıykırıp tamağı orup kalat da. Bul jerde dagın özüңüzdü kıynap kıykırıp tamağınızды orutmaganday ünüңüzdü çıgarıp emne kılat ekensiz? Talbiye aytasız. Çünkü egerde uşul ün menen çıgarıp aytууду seniz taşтай turgan bolsoңуз ne bolboyt? Talbiyаны taşтай turgan bolsoңуз, жаман иш кылган болосуз да, бирок сиздин мойнуңузга эмне эчтеке милдет болбойт. Кээ бир алымдар бул ушул нерсени бул сүннет эмес, бул мустахаб дегендер дагы бар. Талбияны дайыма айтып жүрүүдө эмне деп коет экендер? Мустахаб дегендер бар. Бирок туурарагы кайсыл? Сүннет экендиги. Түшүнүктүүбү таксыларым? Fa iza dakhala bi Makkata ibtada bil Masjidil Haram. Mekke'ge kirgen kezde deydi. Masjidil Haram'dan amalını başlayt deydi. Taqtab aytkanda biz aytalım balki Madinaga barıp düşüp kalganbızda, başka jerdebиz, Mekke'nin sırtındabız. Anan barabız da Mekke'ge. Mekke'ge bargan kezibizde en algaçkı biz baştay turgan orun emneken? Masjidil Haram'a barışыбыз gerek. Birok kaçan? Birinci barıp janagı özübüzdün жүктөрдү, кийимдерибизди janagı гостиницабызга koyup, koopsuz yerge koyup, andan keyin en birinci kadam gastnicada uktabay, kayak eken? Masjidil Haram'da közdöy barabız. Çünkü en birinci işimiz emne bolotken? Masjidil Haram bolot. Mına oşol Masjidil Haram'a bargan kezibizde taksırım. Babus salam dep koyot.
Salam eşigi деген. Аты эмне экен? Бабус салам. Ошол эшиктен кирип сооп таксырым. Көбүрөөк сооп аласың. Башка эшиктерден да кирсеңиз не? Болот, бирок именно бабус саламдан кирүү не экен? Жакшыраак болуп калат. Мафхумбу? Я. Фаиза аянал байта каббара ва халлала. Качан эми үйгө кирдиңиз да, үйгө киргениңизде жана Масжидул Харамга барасыз. Үй көрүнбөйт, дароо эле эшиктен кирсеңиз эле көрүнбөйт. Бираз басып барганыңыздан кийин анан үй эмне болот сизге? Көрүнөт. Мына ошол үйдү көргөн кезде дейт, такбир жана тахлил айтат дейт. Такбир жана эмне айтат экен? Тахлил. Төмөнгө түшсөңөр өзү хадисте келет. Жабир разияллаху анхунун хадиси бар. Аннан набия саллаллаху алейхи ва саллям кана юкаббиру саласан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям 3 жолу эмне кылат эле? Такбир айтат эди. Ва якул мин деп айтат экен да. Ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика ла, лахул мулку ва лахул хамду ва ху ала кулли шайин кадир. Түшүнүктүбү? Ошондой эмне кылат? Такбир тахлил айтат. Такбир тахлил айтат. Үйдү көрдүңүз, дароо ошондой кылышыңыз керек. Анан дароо ошол жерде таксырым. Дароо ошол жерге эмне кыласыз? Дуа кыласыз. Дуа кыласыз. Себеби үйдү көргөн кезде дуа кабыл болот. Ошон үчүн бизден кээ бирлер бар го. Мындай көзүнү мындай башын ылдый кылып жол басып барат, үйдү карабай. Анан киргенде, мечитке киргенде анан үйдү карайт. Анан эмне кылат? Дуа кылышат да. Бизден баргандар көпчүлүгү ошондой кылат таксырым. Кыскасы, үйдү көргөн кездеги дуа эмне болот экен? Я. Кабыл болот. Ошон үчүн ошол моменттен пайдаланып туруп, ошол олжо да биз үчүн. Дароо дуа кылып алышыбыз керек. Элибиз үчүн, жерибиз үчүн, өзүң үчүн, жалпы момун мусулмандар үчүн ошол жерде дароо эмне кылыш керек? Дуа кылыш керек. Түшүнүктүбү? Негизинде пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан бир белгилүү бир дуа, мындай Имам Мухаммад рахматуллаху алейхи бир сүннөт дуа не кылган эмес? Жанагы Мабсут деген китепте жазган эмес. Жанагы ар бир адам өзү эмне кылсын дейт? Өзүнүн жан дүйнөсүндө жүрөгүндө эмне бар, ошону сурап алат да ал жерде таксырым. Чүнкү белгилүү бир дуа, палан дуаны гана окуш керек, ошол мындан башкасы болбойт деген түшүнүк не экен? Жок, ар ким билгенин айтып эмне кылат? Дуа кылат таксырым. Сумма ибтата бил хаджарил асвад фастaqbalahu ва каббара ва халлала ва рафа ядайхи ма'ат такбир. Андан кийин эң алгач Хаджарул Асвадтан баштайт дейт теманы. Үйгө кирдиң, эң биринчи сиз кайка барат экенсиз, жана Масжидул Харамга киргенден кийин Хаджарул Асвадка барасыз. Бирок качан? Эгерде бир намаздын каза болуп калуусунун, же жамааттан кеч калып калуунун, же бир сүннөт муаккадан калып кетүүсүнүн эмнеси болбосо, коркунучу болбосо, ошондо дароо эмне кыласыз? Хаджарул Асвадтан баштайсыз. Эгер кирсеңиз жамаат намаз окуп жаткан болсо, дароо Хаджарул Асвадка барбайсыз таксырым. Эмнеден баштайсыз анда? Намазды окуп туруп, андан кийин кайда барат экенсиз? Хаджарул Асвадка барасыз. Түшүнүктүбү? Ошол жерге бардыңыз. Фастaqbalahu. Хаджарул Асвадка жүздөнөсүз таксырым. Хаджарул Асвад эмнени айтат? Кара таш. Ошого жүздөнөсүз. Кадимкидей эмне кылат экенсиз? Жүздөнөсүз. Адамдарыбыз айтат: "Сумма яқифу мустақбилал байт bijanibil hajaril aswad mimma yali ruknil yamani." Андан кийин дейт, ошол үйгө жүздөнүп турат. Хаджарул Асвадка не болот? Бир тарабында калат, рукни яманиге жакын жерде турат дейт. Канчалык турат десе, баягы Хаджарул Асвад толугу менен сиздин оң тарабыңыздан калып калат да. Оң тарабыңызда калып калат. Түшүнүктүбү? Кыскасы Хаджарул Асвадка жүздөнгөндө эмне кылышыбыз керек экен? Фастaqbalahu ва каббара ва халлала. Жүздөнүп туруп, такбир айтабыз, тахлил айтабыз, Аллах Тааланы улуулайбыз, ла илаха иллаллах деген сөздү айтабыз. Түшүнүктүбү? О төмөнгө түшсөңөр, ошону жаттап алгыла. Ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика ла, садака ва'адаху ва насара абдаху ва хазамал ахзаба вахдаху деген дуа. Ошол үйгө жан немеге жүздөнгөн кезибизде ушул дуаны окушубуз керек. Ва рафа ядайхи ма'ат такбир. Ошол такбир менен чогуу колубузду дагы эмне кылат экенбиз таксырым? Көтөрөбүз. Жанагы намазда көтөргөндө Аллаху акбар, ла илаха иллаллаху деген нәрсе кылып такбир тахлайтып көтөрөбүз. Васталаммаху ва каббалаху ин истата'a min ghairi ay yu'ziya musliman. Эми эгер бир мусулманга зыян бербей, ыза бербей,
Barıp öve turgan, övüge mümkünçülük bola turgan bolsa, barıp emne kılabız? Koldu tiygizip turup emne kılatkenmiz saksan oşol Hajarul Asvatты? Ya, övüz. Düşünüzler sözüme? Barıp karmayız kanday kılat dese, oşonun için haşiyasıga düşsünler. Emne deydi? Suratul istilam ayyada'a kaffayhi alal hajar. Eki kolunu koyot deydi taşka. Ve yada'u famahu bayne kaffayhi ve yukabbiluhu in istata'a. Bunda koygondan keyin janag sajdaga koyasız go, oşonda koyot da anan emne kılat? Eki kolun ortasından janag taşты emne kılat deydi? Övet deydi. Çünkü eğer de öve alsanız oşonda kılıp övüşünüz gerek. Birok fa in lam yastati ja'ala kaffayhi nahwahu ve qabbala kaffayhi. Eğer de barıp anda karma oda kılıp övüge mümkünçülük yok bolsa, kolunuzda koyup öpkөнгө. Mümkünçülük yok bola turgan bolsa, anda emne kılasız? Oşo kolunuzda janag alыстан turgan kezde emne kılasız? Мындай кайтарып туруп takbirde aytkandan keyin anan övüp koyup kayra ne kılıp kete beresiz? Ulantып kete beresiz. Düşündünüz mü? Taksılarım? Ya. Öv alsan kolunu koyup turup övesin. Öv albasan anda kolunu kötörüp turup takbirleri övüp koyup basıp kete beresiz. Mafhum? Ya. Umar radıyallahu anhu'nun sözü var. Biz emne üçün bunu övüyoruz. Umar radıyallahu anhu aytat. Umar radıyallahu anh kelip oşol taşты övetede de mıntip aytatkende inni a'lamu annaka hajarun la tadurru ve la tanfa. Men bilem deydi Umar radıyallahu anh. Sen bir taşsın, sen payda da beri albaysın, ziyan da beri albaysın deydi. Walaula anni ra'aytuhu sallallahu aleyhi ve selleme yukabbiluka ma kabbiltuk. Men paygambardın senin öpkönlüğünü körbөгөнümde men de ne kılbayt edem deydi? Öpbeyt edem deydi. Oşol paygambar öpkönlükten oşol жерди бары övüp bol жақшы амалдардын қатарына келип калган таксыларым. Çünkü bolsam al bir taş. Al sizin payda da beri albayt, ziyan da beri albayt. Bir organikalık emes zat. Düşünüzür mü? Payda ziyan tek gana kim beret? Kuday Taala beret. Başka hiç kim kudreti jetbeyt. Hoş. Summa akhadha an yaminihi mimma yaliyal bab ve kad istaba'a ridahu qabla zalik fayatufu bil bayti sab'ata ashwatin. Andan keyin oң tarafından başlayt dedi. Eşikin janынан. Janaga aytkanımday Hajarul Asvat kayağında kalat? Oң jagында. Bolacak so. Mına oşol жерден anan ne kılat? Ketти, aylanat. Мындай орыстар айтады, напротив часовой стрелка. Мында эмес, тескерисинче айланат. Бизде оңнон солго кетет мындай. Түшүңүздөр мындай айланат. А саат кандай айланат? Soldan oңго. Оңнон солго эмне кылат экен? Баштайт. Бирок кандай баштайт ошол айланууну десе, кийими кийилген абалда жанагы ridaсын эмне кылат? Оң колунун астынан, колтугунун астынан. Сол колунун үстүнөн өткөрүп алган. Мына оң ийини ачык турат. Түшүңүздөр, эркектер. Ушундай ачык турат да, ана эми айлан фаятуфу бил байти саб'ата ашватин. Ошол жерде канча айланат экен? 7 курук айланат. Таштан ташка таксыры. Таштан ташка эмне болот? 1 болот. Таштан ташка 2 болот. Ошонтип канча курук айланат экенбиз? 7 жолу айланабыз. Түшүнүктүбү? Бирок кандай айланат эми? Ва яжалу тавафаху ми вараил хатим. Айланган кезибизде хатимдин сыртынан айланабыз. Хатим дегени, мына эгерде Кааба болсо, мына жерде кичине не бар? Сынык дуал бар да, карасаңыз. Фундамент бар. Сүрөттөрдө көргөнсүң. Ошонун ичине кирип алып айланбаш керек. Ошонун сыртынан айланыш керек. Çünkü sebebi vaktinde bu fundament emneden bolgon? Kaaba'nın fundamenti bolgon. Bирок кийин анан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын доорунда акча жетпей, таза акча жетпей, анан ал кошулбай калган. Анан пайгамбар айтканда, эгерде сен аман койсо Кудай Таала мен эмне кылам аны? Ошол фундаменттен көтөрөм деген. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мүмкүнчүлүк болбой дүйнө салат. Дүйнө салгандан кийин Зубайр разıyallahu anhu'nun жетекчилик доорунда Зубайр разıyallahu anhu аны эмне кылат? Жанагы фундаментти кошот. Koşup durup üydü kötürüt. Бирок кийин ал өлтүрүлгөндөн кийин Хаджаж деген падыша болот. Хаджаж. Ошол Хаджаж кайра муну эмне кылат таксырым? Зубайрдыкыны жактырып айтты. Эми билесиз го, бир бийлик экинчи бийликти жактырып алган эле маселе болот да, кайра аны эмне кылып салат? Бузатта кайра чыгарып коет да, бери жагына кайра мурункай кылып куруп коет. Пайгамбардын ордагыдай кылып куруп коет. Түшүнүктүбү? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын да анан эми себептери бар да, эмне үчүн ал үйдү куруп алгандыгынын толтура себептери бар таксырым.
Анын бардыгын эми бул жерде бул тарых эмес да. Анын ичиге кирип кетпешибиз керек. Негизден билишибиз керек, ошол таш эмне экен? Негизги Ибрахим алейхиссалам куйган фундамент ал. Ал ошону үйдөн болуп эсептелет. Ошондуктан анын сыртынан айланат. Бирок айланганда кантип айланат десе, "Ваярмулу фил ашвати саласатил уал". Биринчи 3 кругта рамал кылат дейт. Рамал дегендин мааниси бул кадамдарды жакын коюп, мына барестер чыгамдан кылып чыгат го, өзүн кыймылдатып. Жолго басыш деп коеюн. Түшүндүңүзбү? Жолго басыш. Кадамдарды, шактарды жакын коет да, ийиндерин эмне кылат мындай? Эки жакка кылат да мындай. Ошондой кылып басыш керек болот. Канча кругунда ошентип басыш керек экен? 3 кругта ошондой басабыз. Түшүнүктүүбү сөзүм? Бул сүннет амалдарынын катарына кирет. Бул деле сүннет. Бирок эгерде ушуну таштай турган болсо, же унутуп кала турган болсо, анда не кылбайт экен таксырым? Таштады да, 7 кругунда таштады. Эч нерсе штраф милдет болбойт. Же унутуп койду таксырым. Биринчи үчөөндө айланууду унутуп койду бир адам. Биринчи үчөөндө айланыш керек да, калган 4-өөндө. Айланабы, айланбайбы? Жок. Айланбайт. Бул ошол биринчи үчөөндө айланыш керек эде, айланбадыбы, эми жок, анын казасы жок таксыр, кетти. Эгерде эки жолкусунда унутуп калып, мындай батыр басыш кылган болбосочу, анда үчүнчүсү кылып коет бир жолу. Биринчи жолда эсине келбеди. Экинчи кругта эсине келди анан. Анан үчүнчүсүнө эмне кылып коет экен? Жанагындай батыр басыш кылат да, жана бар эстери нелер чыгат го, мушташканда. Ошондогон кылып жол басыш керек болуп калат. Түшүнүктүүбү таксырым? Ия. Хоп. Бул жерде дагы алымдардын ортосунда маселе айтышканда, бул жерде алымдардын ортосунда талаш бар да. Ушул жерде эгерде тыгылыш боло турган болсо, кандай болот деген. Тыгылышта эми сиз мындаган кылып баса албайсыз да. Көп киши болсо, же баса аласызбы? Баса албайсың да. Ошондой болсо кандай кылабыз десе, кээ бирлер айтат, токтойт. Жол ачылды, ошондой кылат дейт. Токтойт, жол ачылды, ошентип басат дейт да. Түшүнүңүзбү? А кээ бирлер айтат, токтобойт. Мындай кылалса кылалы, кыла албаса айлана берет дейт. Деген дагы пикирлер бар. Ошон үчүн Раддул Махтардын жазуучусу Ибн Абидин рахматуллахи алейхи айтат, бул эки сөздү бириктирип амал кылышыбыз керек дейт. Бириктирип амал кыла турган болсок, карайбыз дейт. Эгерде башынан эле тыгылыш болсо, анда не кылат? Тавафты токтотуп турат. Качан кенен болгондо анан эмне кылат? Айланат дейт. Ал эми эгерде таваф кылып жаткан кезде кокус адамдар келип көбөйүп кетип тыгылыш болуп кете турган болсо, анда токтобой эле эмне кыла берет? Мындай батыр басыш басалса басат, басалса жөн эле басып кете берет дейт. Ачылганда мындай кылып коет, кайра неме болгондо кайра айлантып кете берет дейт. Түшүнүктүүбү таксыларым? Я, канча кругта айланат экен ошентип? Үчөөндө ошондо, калган 4-өөнү азыр айтат. Ваямши фима бакия аля хайнатихи. Калган 4 кругта ошол кадимкидей эле жол баса берет. Мафхум? Ваясталимул хажара куллама марра бихи ин истатаа. Ар бир жолу Хажарул Асваттын жанынан өткөн кезде, жана жокоруда айтканыбыздай, аны кармап туруп өбүш керек. Эгер алы жетсе да, эгерде алы жетпесе жанагындай кайра такбир айтат, колун өбөт, не кылып кете берет? Басып кете берет. Ва яхтиму тавафа бил истилам. Тавафты эмне менен бүтүрөт экен таксырым? Истилам менен. Баягы эң акыркы кругта айланып келесиз да, кайра Хажарул Асваттын тушуна келип, өбүп алсаңыз өбүп, өбүп албасаңыз жана такбирди айтып, анан хатым не болот? Жанагы таваф бүтөт, 7 жолкусу. Бул сүннөт. Чөнки ошол истилам кылып эле ошону тушуга чейин айлансаңыз деле бүттү. Таваф бүтөт. Бирок сүннөт эмне экен? Кайра истилам, да өбүп коюш керек. Же кармап туруп өбүш керек, же алыстан туруп такбир айтып, анан колду бетке сүрүп коюш керек да, болду анан. Сумма ятил маком фаюсалли индаху ракатайни. Андан кийин эмне кылат? 7 жолу айланды. 7 жолу айлангандан кийин ошол жерде мында Ибрахим алейхиссаламдын изи бар, орун бар таксырларым. Макоми Ибрахим деп коет да, Ибрахим алейхиссаламдын неси бар? Орду. Ошол жерде эгерде мүмкүнчүлүк болсо, ошол жерге келип намаз окуйт. Түшүнүктүүбү? Я. Именно ошол жерге келип эмне кылыш фарз эмес. Ошол жерге келип намаз окуш бул жакшы амалдардан таксыры. Бирок ау хайсу ма таяссара минал масжид. Көрдүңүзбү? Же мечиттен кайсыл жерде мүмкүнчүлүгү боло турган болсо, ошол жерге барып намаз окуса да эмне экен? Боло берет. Бирок жакшысы
İbrahim aleyhisselamның жаңағы ордуга келип окуш жакшы таксырым. Түшүндүңбү? Я. Бул 2 рекет намаз бар го, бир вакытка, бир орунга не болбойт, чектелбейт. Бул 2 рекет вакыт, 2 рекет намазда. Масжидул Харамда да окусаң боло берет, чыккандан кийин деле окусаң боло берет. Айырмасы жок. Именно жана 7 күргө айландым, ушул жерде мен окушум милдет деген түшүнүк жок. Ал жерде 7 күргө айланып бүткөнүңүздөн кийин бар го, чыгып кетип, барып башка жакта эле 2 рекетти намаз окуп койсоңуз боло берет. Бирок жакшысы эмне экен? Дароо ошол жерде окугандык жакшы. Ошон үчүн Лубаб деп мынан шархында айтат: "Ла тахтассу би заманин ва ла макан." Бул 2 рекет намаз бир вакытка жана неге, орунга чектелбейт. Мафумбу таксыларым? Жакшы бир эске алгыла, ушул жердеги ар бир 7 жолудан кийин айлангандан кийин 2 рекет намаз окуу бул важип. Ар бир 7 жол айландыңызбы, артыдан 2 рекет намаз окуу эмне болот экен? Важип амалдарга кирет. Хоп. Ва хаза таваф тавафул кудум. Мына бул тавафтын атыны тавафи кудум деп коёт таксырым. Дайча айтканда саламдашуу тавафы дейли. Тавафу тахия деп дагы аталат, бул башкача дагы аталыштары бар. Эң биринчи бул ва хуа суннатун лайса биважибин. Бул сүннөт амалдардан, бул важип амал эмес. Көрдүңүздөр, бул сүннөт. Бул ким үчүн сүннөт? Бизге окшогондор үчүн. Алыс жерлерден, Меккелик эмес, Меккенин тургуну эмес болгон адамдар үчүн сүннөт. Мафумбу? Ва лайса ала ахли Макката тавафул кудум. Мына ошондуктан Меккеликтерге, Меккенин тургундарына тавафи кудум жок. Түшүнүктүбү? Сумма яхруджу иля сафа фаясаду алейхи. Андан кийин эмне кылат? 7 жол айланды, 2 рекет намаз окуду. Эми кийинки амал эмне десе, анан эми Сафага чыгат дейт, Сафа тоогуна. Азыр эми ал бир эле мечитке сыяктуу болуп тосулуп калган ал. Трасса, ал жерде азыр барсаңыз немелер, кафелер, немелер жаткырылган. Сонун тоогда эмес да, мындай. Биз үчүн ал түп-түз эле жол болуп эсептелет да, мындай айтканда. Кыскасы Сафага чыгат дейт. Кайсы жерден чыгыш керек бирок, ошол жерде өзү бар. Баби Сафа деп коёт, Сафанын эшиги деп. Ошол жол менен чыгыш бул мустахаб болот. Башка жак менен деле чыксаң боло берет. Бирок именно Сафа эшиги менен чыгуу не экен? Мустахаб. Ал жерде өзүмдөй көрсөтүп койгон. Азыр условия жакшы да. Бүт условия кылып койгон, стрелкаларды немелерди коюп, ошентип чыгып кете бересиз. Фаяс аду алейхи, анан Сафа тоогуна көтөрүлөт. Көтөрүлөт деген кичине эле подъем да. Түшүндүңүзбү? Кичине эле подъем болот. Чыгасыз. Чыккандан кийин ваястакбилул байта. Көтөрүлгөн кезде ошол үйдү көрө турган деңгээлде көтөрүлүш керек. Ошол жерге барсаңыз адамдар өздөрү эле мындай чогулуп алат да. Бийик чыккандан кийин үй көрүнөт да. Үй көрүнөкөнгө чыгат да, үйдү жүздөнүп туруп эмне кылат? Ва юкаббиру ва юхаллилу ва юсалли алан наби алейхиссалам ва ядуллаха таала ли хажатихи. Ошол жерде такбир айтат, тахлил айтат, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах дейт, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салават айтат, үнүн чыгарып айтасыз. Андан кийин Кудай Тааладан өзүңүздүн муктаждыктарыңызды эмне кыласыз? Сурайсыз таксыр. Түшүнүктүбү? Сумма янхатту нахвал марвати. Андан кийин Марваны көздөй түшө баштайт. Мындай болот да, эми кичине мындай болот. Түшүнүңүзбү? Марваны көздөй баштайт. Ваямши ала хайнатихи. Жөн кадимкидей басасыз. Şu обычный жол жүргөн кезиңизде кандай жол басасыз? Ошондой жол басып кете бересиз. Фа иза балага иля батнил вади са байнал милайнил ахзарайни саян. Жанагы төмөнгө түшкөн кезде мындай дал жер. Мындай болот да эми. Төмөнгө мындай өкөр Сафа, анан Марва. Ортого мындай түшкөн кезиңизде азыр эми түз эледей көрүнөт азыр барсаңыз. Түп-түз эле кылып коюшкан. Ошол жерге түшкөн кезде дейт. Кичине мындай болот. Биринчи этажда кичине мындай болот. А экинчи этажда түп-түз эле. Биринчи этаж Сафа Марвага чыксаңыз кичине эле мындай болот. Төмөнгө түшкөн кезде жашыл 2 миль бар. Жашыл 2 миль бар дегенде карасаңыз, мындай неме менен стрелка кылып койгондой. Потолокто үстүндө жашыл знак коюп койгон. Жанагы светомузыка сыяктуу кылып коесуз го. Түндө жандырып коюшат го, жана магазин немелерде, кафелер. Ошол сыяктуу жашыл нени коюп койгон? Белги бар, жашыл турат. Ошол жашылга жеткен кезде эркектер эмне кылат? Чуркайт. Батыраак чуркап өтүшүңүз керек ошол жерде. Аялдар эмес, эркектер эмне кылат? Бир аз скорость кошот. Ылдамдыгыны көбөйтөт да, ошондон батыраак чуркап өтүшөт. Хатта яати ал-Марва, эми Марвага келет. Таксырым. Ал жерден ал кичине эле жер, кыска эле жер. Бир неметсеңиз эле өтүп кетесиз ал жерден. Андан өткөндөн кийин кайра кадимкидей жол басып кете бересиз.
Кадимкиде жол басып барып, Марвага чыгып келесиз. Марвага келгенде эмне кылабыз? Фаясаду алейха ва яфалу кама фаала ала сафа. Марвага чыккан кезде Сафада эмне кылган болсок, мында дагы дал ошону кылабыз. Сафада эмне кылдык эле? Үйгө жүздөндүк, такбир айттык, тахлил айттык, пайгамбарга салават айттык, анан эмне кылдык эле? Дуа кылдык. Турабы? Марвага чыккан кезде дал ошол нерсени кайра кайталайсыз таксыр. Ва хаза шаутун. Мына ошол баргандыгыбыз бул бир жолу болуп эсептелет. Шаут деген бир жол. Фаятуфу саб'ата ашватин. Демек 7 жолу тегеренет ошентип. Сафа Марвага канча жолу барып келет экен? 7 жолу. Яптадиу бис Сафа ва яхтиму бил Марва. Башталышы кайдан башталат экен? Сафадан каякта бүтөт экен? Марвада. Ошондой да. Бир барып келдиң канча болот? 2. Дагы барып келдиң? 2. Кайра барып келдиң? 3. Барганыңда 7 болот. Келбейсиң, ошол жактан чыгып кетесиң анан. Эрежеси ошондой. Мафумбу? Кыскасы ошол күнгү сиздин тавафи кудумуңуз, немелериңиз не болду? Сүннөтүңүз бүттү. Сумма юқиму би Макката мухриман. Андан кийин Меккеде мухрим абалда түнөйт. Жашайт ошол жерде. Турат. Мухрим дегенде жанагы ихрам кийип алганда, ал буза албайсың аны. Ал амалдар бүтпөйүнчө сиз андан чыгып, тырмак алып, бир нерселерди кыла албайсыз. Жана тыйылган нерселерди кыла албайсыз деген сөз да. Ошондон мухрим абалда турат. Фаятуфу бил байти куллама бадалаху. Каалаган кезинде үйгө барып нафыл таваф кыла берет таксыр. Чүнкү каалаган кезинде сиз жанагы основнойду аткардыңыз да эми, тавафи кудумду. Эми каалагандай таваф кыла берсеңиз эмне экен? Боло берет. Чүнкү биз үчүн Меккенин ичине кирген кезибизде намаз окуганга караганда таваф кылган жакшыраак дейт алымдарыбыз. Бизге кайсынысы жакшы экен? Таваф жакшы таксыр. Чүнкү таваф кыласыз, 2 рекет намаз окуп коесуз, 7 жол айланасыз, нафыл да. 7 жол айланасыз, 2 рекет намаз окуп коесуз, каалаганынча кылсаңыз эмне? Боло берет. Мафхум? Ва иза кана кабла яуми тарвия би яумин хатаба ал-имаму хутбатан юаллиму ан-наса фиха ал-хуружа ила Мина вас-салата би Арафат вал-вукуфа вал-ифадата. Эми жанагы тарвия күнүдөн бир күн мурун дейт. Имам хутба кылат адамдарга, кайрылат. Ошол хутба кылган кезде эмне кылат ал жерде? Жанагы Минага барууну, Арафат оңда намаз окууну, Арафат оңда вукуф кылууну, Арафат оңдан кайра кайтууну эмне кылат? Үйрөтөт. Ошол жерде таалим берет. Кыскасы Меккеге барган кезде 3 хутба болот. Бири 7-числада болот, досторум. Чүнкү кайсы числада экен? 7-чи. Азыр тарвия күндө бул 8-числаны айтат. Тарвия 8-числа. Зулхижа айынын 8-числасы. Ошонун бир күн мурун эмне кылат экен имам? Бир хутба окуйт. Бир хутба окуйт, жанагы пешин намазынан кийин хутба окуйт да адамдарга эмне кылат? Жанагы айткан нерселерди үйрөтөт. Арафат оңда кандай намаз окуйбуз, вукуфту кандай кылабыз, Арафада одан кайсы убакта кайтышыбыз керек, кандай болот, ошолорду бүт ошол жерде үйрөтөт. Fa idza salla al-fajr yawm at-tarwiya bi Makkah kharaja ila Mina wa aqama biha hatta yusalli al-fajr yawm Arafa. Emin tarbiya күнү бамдат намазын окуган кезде, тарбия деп кайсыларын айттым? 8. 8-числада Меккеде бамдат намазын окугандан кийин ана кайдакы көздөй кетет эми? Минаны көздөй жөнөйт. Минаны көздөй, жана таш ата турган тарап дейбиз го. Ошону көздөй жөнөйт да Минада барып Арафа күнүнүн бамдат намазын окуганга чейин турат. 1 сутка турат деген сөз да бул. 1 суткадай ошол жакта эмне кылат? 24 сааттай турат. Андан кийин эмне кылат? Сумма ятаваджаху иля Арафат. Андан кийин Арафа тоогуна барат. Таксырым. Чүнкү бирок ошол Арафа тоогуна барганда күн чыккандан кийин баруусу жакшы да. Таң атар менен эле дароо кетип калбай, эмне кылат? Күн чыккандан кийин анан баруу мустахаб амалдарга кирет. Фаюқиму биха. Анан барат да Арафа тоогунда турат. Тургандан кийин эмне кылат? Фа иза залати шамсу мин яуми Арафата салла ал-имаму бин-наси ал-зухра вал-асра. Качан ошол Арафа күнү күн оуса дегенден максат пешин намазынын убакыты кирсе, имам адамдар менен пешин жана асыр намазын чогултуп окуйт.
Bizde o namazda ayттык эле, намаз китебинде. Кайсыл убакта чогултуп окууга болот? Тек гана ажылыкка барган кезде. Мына ажылыкка барган кезден биринчиси ошол Арафа тобунда болот. Арафа күнү эмне кылат экенбиз? Пешин менен асырды пешиннин убактында окуйбуз. Мунун атын эмне деп коёт? Жам'у тaqdim деп коёт. Асыр намазынын убакты кире элек эмне? Пешин убакта окуп коебуз. Бирок муну окуу үчүн таксырларым Имамул А'зам, ошол жердин айтканда падышасы же анын наиби имам болуусу, анан мухрим болуу булар шарт дейт. Түшүнүп атасыңарбы? Имамул А'зам же наибул имам болбосо, сиз эмне кыла албайсыз? Бириктирип окуй албайсың. Ар кимисин өзүнүн убактында окушуң керек болуп калат. Бул бир пикир. Экинчи пикир бар, Имамул А'замдын болуусу эмне эмес? Шарт эмес. Ошо мухрим сизби? Чогултуп окуй берсеңиз боло берет деген. Азыр биздикилер билем, Балыбандыда кандай кылышат, мен билбейм, бирок менин угушум боюнча кээ бирлери жамаат менен чогултуп алып окуй берет, кээ бирлери жок, Имамул А'зам жок, падыша жок, падышанын орун басары келген эмес. Ошондуктан ар кимибиз не кылабыз дейт, өз убактында намаздарды окуйбуз деген пикирди айтат деп бизде ихтилаф бар экен да, бизден барган ажекелерде. Валлаху алам, менин көргөн эмесмин. Эмне кылат эми? Фаяптадиу бил хутбати аввалан, фаяхтубу хутбатайни кабла ас-салати юаллиму ан-наса фихима ас-салата вал вукуфа би Арафата вал Муздалифата ва рамиял джимар ва нахра вал халqa ва тавафа зиярати. Демек эки хутба окуйт дейт. Ошол эки хутбаны 9-числа болду же. Түшүңөрбү? 9-числа болуп жатат. Жана айтпадымбы 3 хутба бар. Бул 9-числадагы хутба. Намаздан мурун хутба окуйт да, адамдарда бул жерде эмнени үйрөтөт? Юаллимун наса фихи ас-салат. Намазды үйрөтөт. Азыр биз пешин намазды кандай окуйбуз? Үйрөтөт. Вал вукуфа би Арафа. Арафа тобунда кандай вукуф кылабыз? Андан кийин Муздалифага кандай вукуф кылабыз? Таш кандай атылат? Курбандык кандай чалынат? Чач алуу, тавафи зиярат. Мына ушуларды эмне кылат экен бардыгына? Бир сыйра таалим берет. Ва юсалли бихиму зухра вал асра фи вакти зухри би азанин ва иқаматайни. Көрдүңүзбү? Имам адамдарга анан пешин менен асыр намазыны эмне кылат экен? Бир азан, эки иқамат менен пешин намазынын убактында окуйт дейт. Ал экөөнүн ортосунда сүннөт окулбайт. Пешинди бүттүңбү? Коматты айтып эмнени окуйсуң? Асырды окуйсуң таксырым. Түшүнүктүбү? Эгерде кок сүннөттү окуй турган болсоң, билбей калып, анан асырды чогултуп окуй турган болсоң, анда асыр үчүн кайра баштан азан айтыш керек болуп калат. Жана сүннөттү ортодо окуп коюу макрух дейт алымдарыбыз. Түшүнүктүбү? Ва ман салла зухра фи рахлихи вахдаху салла кулла вахидатин минхума фи вактиха инда Аби Ханифата. Эгерде кимде ким ордунда эле өзү жалгыз пешин намазды эмне кылып алса, окуп алган болсо, анда ар бир намазды өз убактында окуйт дейт. Тактап айтканда кийин асырды окубайт. Эмне менен окуйт эми? Асырды кечиктирип асыр убактында окуйт дейт Абу Ханифанын көз карашы боюнча. Ва кала Абу Юсуф ва Мухаммад яжмау байнахумал мунфариду. Имам Абу Юсуф менен Имам Мухаммадтын көз карашы боюнча ошол Арафа тобунда пешин менен асырды жалгыз окусаңыз да эле эмне кыласыз дейт? Чогултууга болот дейт. Чогултуу болот деген сөздү айтат. Кыскасы Абу Ханифа менен шакирттеринин ортосунда ушул маселелерде эмнелери бар таксыларым? Кайчы пикирлер бар. Сумма ятаваджаху илал мауқиф. Андан кийин кайра ошол вукуф кыла турган орунга барат достор. Вукуф кыла турган орунга, жана Арафа тобуна барат да, вукуф кылат. Фаяқифу би курбил жабал. Курбил жабал дегени Жабалур Рахма бар ал жерде. Жабалур Рахмат деп кой, ошонун жаныга барып туруп, ошого жакын жерде вукуф кыласыз. Ток турасыз, жөн эле бир секунд турсаңыз болду да, өз негизи. Турасыз, бирок ошону Каабага жүздөнүп туруу жакшы. Либо жакты карап турсаңыз боло берет, каяка жүздөнөт экенбиз бирок жакшысы Каабага. Ва Арафат куллуха мауқифун илля батна урана. Арафа тобунун бар го, кайсы жерине вукуф кылсаңыз, жанагы фарзды аткарган болосуз, турсаңыз. Кайсыл жерине турсаңыз, эмне экен? Аткарган болосуз. Болгону батни урана деген жер бар. Ошол жерде гана вукуф кылынбайт таксыры. Түшүнүктүбү? Ал жерде өзү белгилеп коюшкан. Азыр эч жерде кыйынчылыгы жок. Валлаху алам бис-саваб ва илейхил маржа вал мааб. Аллах бардыгыбызды фарзажылык кылууга мүмкүнчүлүк берсин.